हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो देव लाइव रेडियो। अज असीं फिर तुहाडे रूबरू होए हैं जी। किसानी अंदोलन दियां कुछ गतिविधियां लैके जां अगे दा जिहड़ा प्रोग्राम चल रहा जथेबंदियां दा उहदे बारे गलबात करांगे। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद, दिलों धन्नवाद करते हैं जिन्ने भी किसान वीर टिकरी बॉर्डर के उपर जिहड़ा अपना किसानी धर्म निभाउण दे लई वो पहुँचे ने। सो निभाउणा चाहिए भी है क्योंकि किसानी दे नाल ही हर एक वर्ग जुड़िया है। जिद्दां हुण करोना वायरस की जिहड़ी बीमारी चल रही है और लगातार जिहड़े किसानी अंदोलन दे नाल ਜਿਹੜੇ लोग जुड़े ने वो हजे भी जिहड़ा अपना ਜਿਹੜੀਆਂ गाइडलाइन ने सरकार दियां ਉਹਨੂੰ मुख रखते हुए अपने मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए ने। और अज एक बड़ी खुशी की गल भी हुई है कि साडे कोल मनकिरण जी पहुँचे ने ਜਿਹੜੇ दिल्ली तो ने। और अज वो बिल्कुल जी साडे कोल साडे स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने, साडे नाल ने। और काफ़ी समा इन्हां दे नाल असीं उत्थे एक भैणां भरावां ਦੀ तरह ਵਧੀਆ एक ਜਿਹੜਾ किसानी अंदोलन ਦੇ चलदिਆਂ अपने आप 'ਚ बिताया है। और इन्हां दे नाल भी गलबात करांगे। इन्हां ने उत्थे नानक हट दे नाम ते जिहड़ा किसानां दी सेवा कीती जा रही है, वो गल किताबां दी करिए जां होर जरूरी वस्तां दी करिए तां इन्हां वल्लों जिहड़ा उत्थे बड़ी वड्डी सेवा निभाई जा रही है। और ये लगातार अपनी जिहड़ी ड्यूटी है ये जॉब भी करते हैं, उन्होंने एक पासे रख के और बिल्कुल किसानी अंदोलन के नाल जुड़े ने। और गलबात करते हैं इन्हां दे नाल मैं एक बार थोड़ी जान पछाण सारिਆਂ दे नाल करवाउणी चाहुंदा। ये सामने बैठे ने साडे मनकिरण जी जिहड़े दिल्ली तो आए ने, जिहड़े नाल बैठे ने इकबाल चंद पाला बट्टी जी जिन्हां नूं तुसीं टोल प्लाजा मामूजूया तो जिन्हां ने बड़ा वड्डा योगदान दे के पिंडां दे पिंड जिहड़े इकत्तर करके दिल्ली दे वल रवाना करन दे विच जां उत्थे लंगरां दी गल कीती होए जां किसी भी तरह की लोड़ पई है किसानी अंदोलन दे चलदिआं ते इन्हां बड़ा वड्डा जिहड़ा योगदान निभाया है। अगे मेरे वीर जी सुभाष पिंडी जी बैठे ने जिन्हां ने साडे नाल तूं गल करदा किल्लिआं दी ते गन्ना जट ना तोड़न देवे दे गीत तो शुरुआत लैके उस तो बाद असी अपने किसानी अंदोलन दे विच बिजी रहे। पर इन्हां ने अपना जिहड़ा गीत संगीत का किसानी गीतां का जिहड़ा अपना दौर सी उहनूं बरकरार रखिया। और बहुत ज़्यादा मैं कहंदा भी एक नहीं दो नहीं बल्कि सैकड़े गीत जिहड़े ने इन्हां किसानी दे उपर गाए ने। और उहदे विच जिहड़ा मटीरियल यूज़ किया, जिहड़े लफ्ज़ यूज़ किए ने वो भी अपने आप च मिसाल रहे ने, जिन्होंने वेख के लोगों ने जिहड़ा दिल्ली दे वल जिहड़ा कूच किया वो भी अपने आप दे विच एक बड़ी मिसाल पैदा करके जिहड़ा दिल्ली दे वल लोग उत्थे पहुँचे ने। इन्ने ज़्यादा इहो जे सज्जणा दा भी जिहड़े सिंगर वीर ने उन्हां दा बड़ा वड्डा योगदान रहा है। चाहे वो ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜਣ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਟਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਰ ਜਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਹੱਟ। ਮੈਂ उन्हों की जुबानी मनकिरण जी साडे नाल ने दिल्ली तो ने, उन्होंने गलबात करते हैं कि जिहड़ी नानक हट है ये बारे एक तो नाम हो गया नानक हट, पर ये बारे विस्तारपूर्वक सानूं दस्सणगे कि नानक हट की चीज़ है। सत श्री अकाल जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी। देव लाइव स्टूडियो दे विच तुसीं अज पहुंचे हो और नानक हट बारे सानूं जानकारी दिओ, किसानी अंदोलन चलदे हैं। ओके नानक हट जिहड़ा है असी यंग बच्चों ने शुरू किया है, यंग जनरेशन आ सारे ही असी ते वख-वख शहरों तो असी आए हाँ। जिद्दां कि कुछ 15 कुछ लोग ने ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ 50 ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ
ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਬੱਚੇ ਜੋ 15 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਸੋਪ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕੰਘੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਓਡੋਮੋਸ ਤੇ ਕਛੂਆ ਛਾਪ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਬੋਟਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਈਏ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਪਾਈ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਐਂਡ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕੇ ਹੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੀ ਜਾਗਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੱਟਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁਣ ਸਭ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਨੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ACG ਮਨਕਰਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜੋਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਆਲ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੱਛਰਦਾਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਜਰੀਏ ਕਰੋ ਆਸਰਾ NGO ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਰੋ ਆਸਰਾ NGO, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਏ। ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਔਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਣ ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਲਗਭਗ ਇੱਥੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਬੱਟੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਸਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਕਰੋ ਆਸਰਾ NGO ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਆਸਰਾ NGO ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ,
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਰਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਕਿਰਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਤੇ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਿਛਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਸਫ਼ਰ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਲਏ ਜੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨਕਿਰਨ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ 250-300 ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਉਂਝ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਐਸੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਓ ਉੱਥੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮਸ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਿੰਡੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਜੱਟ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ
ਔਰ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਚੰਦ ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਪਿੰਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਬਲਦੇਵ ਬੱਟੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋ ਬਲਦੇਵ ਪੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਗੰਨਾ ਜੱਟ ਨਾ ਤੋੜਨ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗੀਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਜਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਨੀ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਤੇਰੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਹੇ ਫਿਰਦੇ, ਹੋਏ ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਚਿਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਕਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੋ ਚੱਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਦਾ ਨੀ ਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਤੇ ਖਵਾਈਏ ਅੰਨ ਨੀ, ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਕਮਾਈ ਆਪਾ ਲਿਆ ਭੰਨ ਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ, ਜਦ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਨੀ ਹੜ ਆ ਗਿਆ,
ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਊਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨੀ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਰੱਖੀ ਮਿਹਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਾਤਾ ਜਾਈਏ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾੜਨੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਹੋ ਪਿੰਡੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਲਿਆ, ਹੋ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ ਜਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ, ਚੱਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਦਾ ਨਿਹੜ ਆ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਮਨਕੀਰਤ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੱਟ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮਨਕੀਰਤ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਗੂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਪਾਲਾ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਿੰਡੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨਕਿਰਨ ਜੀ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬਖੇਰਿਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਔਰ
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਜੀ ਪਿੰਡ ਘੁਬਾਇਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਮਨਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਰਹਾ ਜ਼ਨੂਨੇ ਰੋਕੇ ਵਫਾ, ਨਾ ਰਹਾ ਜ਼ਨੂਨੇ ਰੋਕੇ ਵਫਾ, ਰਸਨੋਦਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿਆ, ਜਿन्हें फ़ख्र था जुर्म इश्क पर वो गुनाहगार चले गए। ਰਸਨੋਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਸ਼ਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਫੰਦੇ ਦੇ ਮਾਲਕੋ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਔਰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈਨਾਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ 1857 ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ 2 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਡਾਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਤਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੇਰੀ